जेति कथारे अछि जहाँ देखई जहाँ करई जहाँ चिंतई मने स्वर्गर पिता आमंतर परम परमेश्वर जानू छथि प्रति जहाँ आमे करू ताहा प्रति फल से जान काहे कथा कहला चाहूँ कारण आज प्रत्येक घरे घरे असत्य बढ़ी चली सामान्य स्वार्थ पाइबे आज संपर्क अपेक्षा संपत्ति बड़ा वर्तमान मानव समाज कौभरास चलित पुणी विभिन्न प्रकार बंध कार्य आसक्त आउ सांसारिक बुनाई ईश्वर आत्मा विहीन पापर बंधन में आबद्ध हुए से आज कौन कर विश्वासघातकता बोध व्यभिचारी आउ विनाश आड़े से अग्रसर कहीं कारण कलिजुगटा जिते पाखी आसुची माने कलिजुगर अंत जिते पाखी आसुची मनुष्यर उद्धत भाव दुष्टपण मनुष्यर अहंकार और मनुष्यर छल प्रचुर परिमाण में बढ़ी चली कहीं कारण होची शरीर वाणी मन द्वारा मनुष्य जो कर्म गुड़ाक करे तार से कर्म अनुसार परमेश्वर आम कर्म अनुसार आम निजक आम परिवार को आम वंश को से कर्म अनुसार किसी शास्त्र देता एपाई कर्म हूँ तीन प्रकार कर्म तीन प्रकार कौन कौन प्रथम कर्म हूँ बुद्ध अर्थात निजे करवा द्वितीय कर्म हूँ दारिद्र अन्य द्वारा कराइबा तृतीय कर्म हूँ अनुमोदन जहाँ को आम समर्थन तो यहाँ कहीं कौच कारण आम पवित्र ईश्वर को वाक्य अध्ययन करने बसीचे ईश्वर को वाक्य ये जगत में समय आमको कहीं चेतावनी दे कहीं आम सजाइवा चेष्टा करे से आम जो टपिक अच्छे से विषय आम जाने तारीख कृत अर्थ आम जो निजे जिते जगत में मनुष्य निजे कर्म करे तार कर्म तार से भूल तार से समस्त गुण चरित्र अन्य कहीं माने किसी पार्ट नहीं भोगते ना से निजे और परिवार तार वंश से आसी जाए जोटा कि आम देखुचे आदि पुस्तक 4 पर्व तार 8 ରୁ 13 पद जो पाठ करेंगे कईनर निज कर्मर फल ता निज उपर रखिला जोटा कि कईन कहले मो पाई एटा अवसर आज कईनर वंशधर अच्छा जोटा कि पृथ्वी पृष्ठ आज संसार आज पृथ्वी आज जगत केते आगको बढ़ी चली तथापि भी आज भी लोक जाजा जीवन यापन आकुछन आज भी लोक बलात्कार जीवन यापन आकुछन कारण से अभिशाप रु आज लोक मुक्ति ना से बोले आमे जतने देखुचे कृत कर्म माने निजे करथिबा कर्म जेति मुटा आगर अपन को कहउली सामान्य स्वार्थ पाए बोली मनुष्य संपर्क अपेक्षा संपत्ति को बड़ा करिछि ए माथि पुस्तक जेते आमे 27 पर्व को अध्ययन करछे तार 3 ରୁ 5 पद पर्यंत जेते आमे पाठ करछे सेही एभली लेखा अछि स्वयं प्रभु जीशुकर मनोनीत आहुत विश्वस्त और प्रभु जीशुकर द्वारा जे ऑर्डिनेशन पाइला जे अभिषेक एकरा से अभिषेक व्यक्ति सामान्य 30 कोटी टंका निमंते प्रभु जीशु को सहित विश्वासघात करछन तो आम देखुचे कहा जीवन द्वारा प्रथम देखुचे आम पहिल जीवन द्वारा पुणी द्वितीय देखुचे आम प्रभु जीशुकर शिष्य ये ईश्वरीय जीविका जिते सी संपर्क अपेक्षा संपत्ति को बड़ कर जगत में जीवन काटवा चेष्टा कर से समय तारी कर्मर फल तारी पड़ा सी निज हाथ में निज जीवन का नहीं जावाई पछेला तो आज से
ଭୟ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନର ବିଷୟକୁ ମନେ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ପଥରେ ଯଦି ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କରି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗତିକ ମନା, ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ବିଳାସରେ ଚାଳିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନା ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନର ଆତ୍ମା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚେତାଏ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଅଧିଗମ କରିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ଲାଗୁ କରୁ, ତେବେ ପରିବାର ଅଭିଶାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଭିଶାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ପାଇପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11 ପର୍ବର ତାର 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏକି କିଏ ଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି? ଉରିୟକୁ ମର୍ଡର କରେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପତିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 9ରୁ ତାର 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଟା ପଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ ନିଜେ ବି ଭୋଗୁ ଆମେ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଆମର ପରିବାର ବି ଭୋଗନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବଂଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏଇ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ କର, ଆମେ ସିଏ ମୋର ମନକୁ ଜାଣିପାରିବ, ମୋର ମନକୁ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଭୁଲ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ପିତା ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଖି ପକେଇ ଅନେଇଦେବା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ସେ କେବେ ଘୁମେଇବେ ନା ସେ କେବେ ନିଦ୍ରା ଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, 4 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର, ସେଇ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାର ଆଉ ଭିତର ପକ୍ଷରେ ଅଛି ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ସବୁବେଳେ ଅନେଇକି ରହିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କ'ଣ ନାହିଁ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଯାହା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ପୁଣି ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ? ଅନୁମତି, ଯାହା ଯେଉଁ ଭୁଲ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ସମର୍ଥନ କରୁ। ଏଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦାଉଦ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନମତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭୁଲ କରିକି ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11-15 ପଦ, ପୁଣି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବ ତାର 9ରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବୁ। ପୁଣି ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21 ପର୍ବ ତାର 19ରୁ ତାର 29 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିବେ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 1 ଆଉ 7 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିବେ, ସେଇଠି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଜମି ଖଣ୍ଡିକୁ ଲୋଭ କରିକି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୁଖମଳିନ ହୋଇ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜମି ଖଣ୍ଡିକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକର ଜୀବନକୁ ସେ ହାନି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ରାଜା 21-19 ପଦରୁ ପାଇପାରିବେ। ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତମେ ତାକୁ ଅକାରଣରେ ମର୍ଡର କଲ, ପୁଣି ତାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଅଛ। ଏଣୁ ଏଇ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେଇଛ, ସେଇ ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ତାର 10 ପର୍ବର 1 ଆଉ 7 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଠନ କରୁଛେ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ ସକାଶେ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ସକାଶେ ସେ ଜାଗାରେ ତାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରେଇ ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ସେଇଭଳି, କାରଣ ଏଇ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଯେତେ ପାଖେ ଆସୁଛି, ମଣିଷର ଉଦ୍ଧତ ଭାବ, ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର,
ईश्वर निमंते संचित होगा कारण तांको रक्तरे हमको सब निमंते क्रिया करा जाई एणु ए वाक्य मते आपण मानकु एभली संशोधन करबा को चाहे जगत लोक मान सहित तुम कौन संपर्क नहीं। हाँ एति तमे जानि रख जगत रे तुम मान निमंते कोन अछि क्लेश अछि जेते हमर सेक्रेटरी को प्रार्थना करथिले प्रभु निराश हताश रोग को मुक्त कर अमान को शरीर अछि अमान को कोन हो रोग हो पेट अछि रोग हो कारण शरीर जदि न थांता तेरे वस्तु कहाँ शरीर जदि न थांता अन्न कहाँ शरीर जदि न थांता बासगृह एनु से जहाँ भी जगह आराम करिछि तार परिणाम ताकु ही भोगिबाकू पड़िबो आमे आध्यात्मिक लोक आमे जागतिक लोक आ आमानकर एटा चिरस्थायी नगर आमे आगामी नगर अन्वेषण करूछु एनु आमानकर कर्म को आमे सुधारिबा निमंते ईश्वर को वाक्य को ने आमे प्रार्थना सहित पढ़िबा दरकार किंतु एति जानि रखन्तु सबले आपण मान निज भूमिके रक्त मांस जेते बेले आमे आम भीतर अछि जो शरीर में आम भीतर अछि आत्मा पे ए शरीर देखा जाउछि किंतु ए जो शरीर जो रक्त और मांस अछि ता केते मध्य हम पवित्र जीवन काटिबा पाए हम उत्साहित करबो कारण तार प्रकृति ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ମୋ ମାତା ମୋତେ ପାପରେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଅଛି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାହା କରେ କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପାପ ମୋତେ ସେଇଟା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଠ୍ୟାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଜେ କରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଉ ବା ଜଣେ କଲାବେଳେ ସମର୍ଥନ କରୁ ସମର୍ଥନ କେମିତି କରାଯାଇଛି ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ପର୍ବର ତାର 32 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରିବେ ବା 3 ରୁ 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସେତେବେଳେ କରହର ବଳ ଗୁଡ଼ାକ ଧାରଣ ଆଉ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମଶା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବତେଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରହ ତାର ଦଳମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କରହ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତାର ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଶା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ଅଛ ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରଣ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ କର ଯେମିତିକି ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତମେ ଅଛ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପୃଥିବୀ ତାର ମୁହଁ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନିରବ ରହିଯାଉଛୁ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆମର କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋର ଅଛି ମା ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଗତ ଦେଖିଥିଲେ କି ଏତିକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ପୁଣି ଆମେ ଏବେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତକୁ ଦେଖିଛେ ନାହିଁ କି ଆମ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିକି ଆମ ଗର୍ଭରେ ପଶିଥିଲେ ନା ମା ଗର୍ଭରୁ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ଜଗତ ଦେଖେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦଉ ମାକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାର ଗଠିତ ହେଉନି ତାପରେ ଛୋଟିଆ ପେଟଟା କେତେ ମାସ ରୁହେ 9 ମାସ 9 ଦିନ ରୁହେ ବା 10 ମାସ 10 ଦିନ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ହେଇକି ବାହାରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବଢ଼େ ନା କମେ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େ ନା ବଢ଼େ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଅଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖି ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ମରିବା ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଜଗତରୁ ଆରପାରିରେ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବା ଏଣୁ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିବ ବୋଲି ମା ଗର୍ଭରେ
ବୁଝିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ମର୍ମ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ସେଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ପଦରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। Praise the Lord. Hallelujah. No other. Praise the Lord. Hallelujah. ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 5 ପର୍ବର ତାର 9 ପଦରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତଟି ରଚନା ହେଉଛି, ନୂଆ ଗୀତଟି କୁହାଯାଉଛି, ନୂଆ ଗୀତଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁସ୍ତକ ନବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ପୁଣି ଆପଣାର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାବାଦୀ ବଂଶ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ ପଢ଼ା ସମସ୍ତ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାବାଦୀ ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମସ୍ତ ଭାଷାବାଦୀକୁ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ବୋଲି ଲେଖା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣକୁ ତମେ ତମ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣି ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣି କରି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନର ଦରବାରର ସମ୍ମୁଖରେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମାର ଶବ୍ଦ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମାର ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସିକି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଏଭଳି ଦାବି କରେ ଯେ ଜଣେ ପାପୀ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ତାକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ତାଙ୍କ କାନକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଣିଷ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଗୁଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାପ ବିହୀନ ଯାହା ଶରୀରରେ ଯାହାର ମନରେ ଯାହାର ଭାବନାରେ ଯାହାର ବାଣୀରେ ଯାହାର କର୍ମରେ ପାପ ନଥିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୋ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜହନ ତାର 1:29 ପଦରେ ଜହନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର ପାପ ଭାର ବୋହି ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାପ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବାଟା ଜହନ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଅନୁଭବ କଲା? କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ କଥା କରେ ଦେ ମୁଁ ତୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଛି, ଦେ ମୁଁ ତୋର କର୍ମ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଦେ ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ତୋ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ତୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣେଇବୁ, ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇବୁ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଜଣେଇବୁ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଛଡ଼ା ଏଇ ଲୋକ ଛଡ଼ା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ଜଗତର ପାପ ବହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୌନ କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ କରି ଯେ କେମିତି ଆମର ପାପ ବହି ନେବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଭିତରୁ ଈଶ୍ୱର କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଆମର ଭିତର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯହନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ଏଇ ପାପୀ ମଣିଷକୁ କିଏ ବଞ୍ଚିବ। ଏଥିପାଇଁ
ସେଇ ସମୟରେ ପିତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ପୁଣି ନା କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି? ତ ମଶା ହେଲେ ଥିଲାବେଳେ ପିତରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଶା। ତ ସେଇଭଳି ଯୁବଚନ୍ଦ୍ର ପିତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମଙ୍କର କର୍ମ ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଜଗତର ମନ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଜଗତର ମନ୍ଦକୁ ବୁଝି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜହନ କହୁଛି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଃଶ୍ୱାସ ମାନେ ବଳି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଆଉ ବିନା ରକ୍ତରେ ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମେଷ ବଳି, ମେଣ୍ଢା ବଳି, ୟାଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ 2 Corinthians 5:21 ପଦରେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପାପ ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। କାରଣ ପିତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆସିଲେ କି ଶରୀରରେ ଆସିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କି ଆତ୍ମାରେ? ନିରାକାର ଭାବେ କି ଆକାର ଭାବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶାରୀରିକ ମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ରାଜତ୍ୱ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯିଏକି 33.5 ବର୍ଷ ଜଗତରେ ରହିଲେ, ମାନେ ମା ଗର୍ଭରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ 3.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି 3 ବର୍ଷ 6 ମାସରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲାବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ। କାରଣ ଦାଉଦ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯୁବା ମଣିଷ କି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ପୁଣି ଦାଉଦ କହିଲେ ହେ ପିଲାମାନେ ଆସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଶିଖାଇବି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ମର୍ମ ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5 ପର୍ବରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଦ୍ରା କେତେଟା ଅଛି? 7ଟା ମୁଦ୍ରା। 7 ମୁଦ୍ରାର ତାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 6 ପର୍ବରୁ ପଠନ କରିବେ ସେତେବେଳେ 8 ପର୍ବ 1 ପଦରେ 7 ମୁଦ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ 8 ପର୍ବ 1ରେ 7ଟି ମୁଦ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେଇ 7 ମୁଦ୍ରା ଭିତରେ ଏମିତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଚି ରହିଛି, ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି
स्वर्ग मर्द पाताल एमती कौन व्यक्ति ना कि से पुस्तक को अनेक कि से समय 24 प्राचीन अच्छा स्वर्ग 4 प्राणी अच्छा किंतु से 24 प्राचीन भर जड़े प्राचीन व्यक्ति क्या कहते पराक्रमी लोक कहते व्यस्त है अधैर्य है उद्बुद्ध है कारण जिहुदा वंशजात दाऊदर मूल से कौन होती विजय ताने स्वर्ग में अशांति अच्छी और पृथ्वी में अशांति अच्छी एथपाई लूक पुस्तक 2 पर्वर तार 14-15 पद जो आम पाठ करुचे से कौन लिखाई ऊर्ध्वलोक महिमा और पृथ्वी संतोष पात्र मान मध्य तो से कहीं से कहुच्छी कारण स्वर्ग और पृथ्वी उभय कौन अच्छे अशांति अच्छी एणु एफएसी पुस्तक 2:17 पद पढ़ु एफएसी 2:17 Praise the Lord. Hallelujah. पाप करके हमने दूर रे अछि आ ईश्वर को सम्मुखरे आत्मिक प्राणी रूप माने हम संगरे अछि किंतु ए स्वर्ग आत्मिक प्राणी माने पिता को दक्षिण पार्श्व जो पुस्तकटा अछि से जो धरि की बसि छथि से माने देखु छथि दुई पार्श्व लेखा अछि किंतु ताला पड़ी अछि बंद हे जाय छै किंतु सेटा खुलिले कोन कोन बाहर को तांको जणा पड़ो सेति भाई समय ग्रस्त होछते ना खुला गले कोन बाहर सेटा जानि ना हम से हिसाब रे जातो तो पूरी पृथ्वी रो मनुष्य कोन करछथि पाप कर ईश्वर को प्रभु निज को आइ छथि ना से माने वस्त्र पिंधले तांको कुसुम लागुची ना अन्न भोजन कले से मान पेट पूरा लागुची ना छात तळे गले से माने शांति पाइ परछ ए तांको पुत्र आसी दूर रे थिबा आ निकट रे थिबा लोक मान से मिलित परिवार मते कोन करछथि परमेश्वर को हस्त पुस्तक नवा पाई निज को जो योग्य जो डिग्री हासिल करबा को थिला सेही डिग्री को केतबे से हासिल करथिले जोटा कि हमें पालन करूचे गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार से शुभ शुक्रवार से डिग्री से हासिल करूछन्ती किभली हासिल करूछन्ती मस्तक परिपाल पर्यंत शरीर संपूर्ण विशुद्ध पवित्र रक्त से निगाड़ी आउ से रक्त एभली विशुद्ध एभली परिष्कार एभली स्वच्छ एभली माने पवित्र जे परमेश्वर से रक्त से संतुष्ट हो जाउछ तांकर मन खुशी हो जाउछ प्रसन्न हो जाउछ उल्लास हो जाउछ कारण रक्त नियम में लिखा है कोन रक्त बिना पाप मोचन हुए एनु ए समग्र विश्वर लोकमान को निमंते प्रभु यीशुकर विशुद्ध पूरा शुद्ध रक्त सेही दिन पिता को संतुष्ट परिवार मते यीशु क्रूस पर जो डिग्री हासिल कले सेही डिग्री धरि के जेते बेले जाउ छथि से डिग्री जेते बेले लोक माने देखु छथि प्राचीन माने देखु छथि सेही समय से प्रमाण दरकार छै ना मु जगे किछि हम सेक्रेटरी मैडम को नारे बोली जे जुनु दीदी आसीले कोन बोले प्रमाण दियो कारण मु पहिला कथा सुनिबी ना मते प्रमाण दरकार अछि तो जने प्रमाण कले से विश्वास से पर पितांकर हस्तरे जो पुस्तक अछि ताकू फिटेबा पाए ताकू खुलिबा पाए और से पुत्र को जणेबा पाए जन्म हातरे से की योग्यतार प्रमाण देबा दरकार और से प्रमाण पत्र कहा पाखरे अछि प्रभु यीशु को पाखरे एनो प्रभु यीशु से प्रमाण पत्र जेतले धरि लेछन्ते एई 24 प्राचीन आ 4 सॉरी एला बहुत निगुड़ वाक्य एते कम समय बुझे हम कथा के से कोन करे टाइम ले आता तो नहीं होला को अरे समस्त काम से जहां भी हो तो एटा बहुत अति गुरुत्वपूर्ण वाक्य घरे गला आपण माने स्टडी करिवे कारण एटा
से डिग्री धरिछंती एई 24 प्राचीन पितांकर सिंहासन सम्मुखरे जो उपलब्ध प्रणाम कर पितांकर आराधना करछंती सेमानक भितर जने प्राचीन व्यक्ति पराक्रमी दूत जेतबे पहुंचंती केवल जीहुदा वंशजात दाऊदको मूल जी की मुंडरो चुटीरु पादर नख पर्यंत संपूर्ण रक्त निगाड़ी जो सर्टिफिकेट धरि के आछंती से ही सेटा करी तापर से 24 प्राचीन चारि प्राणी पहुंचंती जे तमे पुस्तक फिटेवा निमंते मुद्रा भांगिवा निमंते यज्ञटा कारण तम रक्त द्वारा तमे कोन करिछ पृथ्वीर समस्त किनिछ लेखा जाय पृथ्वीर सब भाषावादी सब गोष्ठी सब वंश को किनि नाहंती किनिछंते सेमान को जे तांको पुत्र को ऊपर विश्वास करूछ जो पर्यंत पुत्र को विश्वास करि नाहंती से पर्यंत सेमान परित्राण पाइबे कारण हमें जागतिक भाव जितेबाला आम किसी काम करने चाहूँ से आमको कौन कौन तुम्हें जब स्कूल टीचर हबार अच्छे तुम्हें बीएड कर पचार ना तो बीएड जब सर्टिफिकेट न डेमो भी देखा हुए जब से भल भाव न पढ़ेगा तेज क्लास देवे जगत में थी ये छोट मस्तिष्क जब आम मान एत ज्ञान अच्छी जी ज्ञान भंडार जहाँ ज्ञान बलना करा न पाए जे असीम जार सीमा ही ना से परमिशन ज्ञान केते अधिक एणु आमको जैसे डिग्री दरकार आम जैसे टेस्ट करवा डेमो जे करि पारुछि कि ना आज परमेश्वर से आम ठार से डिग्री चाहती आ डेमो देखा चाहती जैसे अच्छी अनेक असुस्थ अच्छा कौन कौन डेमो देखा जे तुम शଯ୍ୟା परमेश्वर को केते विश्वास कर तुम्हें रोगरे खाई केते परमेश्वर होछ तुम्हें आज शଯ୍ୟା संपूर्ण हाथ गुण पड़ी जाइए परिवार लोक देखिए व्यस्त होछंती नम्र होछंती दुख भाव आसी जाउची तेबे भी तुम्हें केते प्रभु प्रभु होछ आ परिवार मध्य माने जते बेले मु असुस्थ अछि मो परिवार जते बेले सेवा करछले ताको घर को एते भल नथिले तो मोर कोन एति कर्म जे मोर परिवार के शांति नै मो परिवार असुस्थ रोगाग्रस्त ए भल मु जीवन काटुछु बोले आम बेले बेले कहूछु व्यक्तिगत होछु बाइबल पढ़वा चाहूछु प्रार्थना करवा चाहूछु चर्च को आसवा भूली जाउछु किंतु व्यस्त होनी माँ माने कि भूल माने कि मंडली आज मते आपण मान ईश्वर को वाक्य पवित्र आत्मा को साहाय्य एक कथा कहया पाई चाहते आज मत मंडल रे आमे ताको पाई केते जोग दिनेछि से मोटा हम से बोले डेमो नेउछ अब ए डेमो रे जदि आमे सुंदर भाबरे जदि पढ़ाई देले संपूर्ण भाव
ଦେଲା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ତାର ନାମ। ତାର ପଦରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଲେ ନା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 12 ଥିଲେ, ଜଣେ ମନେକର 11 ହେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଗୁଣିଗାଠ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ସାରିଲା। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆଜି ଆମର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ ମାତିଯିବା, ତେବେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ପକାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଜଗତରେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ତେବେ ଆମ ନାମ ଲେଖାଯିବ। କାରଣ ଭୂମି ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 32 ପଦରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କାହା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ